ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੀਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ नहीं, ਇਹ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ। दूसरे पासे यूक्रेन ਤੇ रूस की स्थिति तनावपूर्वक बनती जा रही है। खबर होर भी बहुत सारिया ने, पर सब तो पहला पंनू साहब का स्वागत। पंनू साहब बहुत बहुत स्वागत जी। जी शुक्रिया जी। पंनू साहब चर्चे चलते पे है कि श्रोमणी अकाली दल ते भाजपा का गठजोड़ हो सकता है, किन्ना कुछ सही है? पहला बिक्रम सिंह मजीठिया का संकेत, उस तो पहला सुखबीर सिंह बादल की चुप्पी, तुसीं किवें देखदे हैं इन्हां चर्चावां नूं? देखो, चुप रहन जां ना रहन, अंदर खाते का कुछ ना कुछ तालमेल तो उदों भी इन्हां दा बनिया रहा जदों बाहर एक दूसरे के खिलाफ पूरे जोर नाल भड़कदे सी जी। मैं पहला भी वेख्या ये जिन्हां दिनां च एक दूसरे के खिलाफ भड़कदे हुंदे उदों भी अंदर खाते कोई ना कोई तार जुड़ी हुंदी है। असीं 1967 तो वेखदे रहे एक दूसरे के खिलाफ मोर्चे लाने, सरकार विच इकट्ठे हो गए, सरकार टुट गई। 1969 च चोणां होईयां, एक दूसरे के खिलाफ सरकार फिर इकट्ठियां बना ली। 1977 की चोण दे विच 5 पार्टियां तोड़ के एक पार्टी जनता पार्टी बनी ते जनसंघ भी तोड़ के उस शामिल हो गया। अकालियां नाल सांझी सरकार पर 2.5 साल बाद रेड़का पै गया। सब तो पहला जिहड़े जनसंघी सी वो बाहर निकले तो उन्होंने वक्री भारतीय जनता पार्टी बना ली। अकालियां नाल विरोध 1985 विच भी विरोध, पर अंदर खाते मेल जोल सी। 1996 दियां पार्लीमेंट चोणां च समझौता किया, बहुजन समाज पार्टी नाल सीटां भी जित लियां, पर उहदे तो 2 महीने लंघण दिते ते बाबू कांशी राम नूं पता ही नहीं लगा ते अकालियां ने ते भाजपा ने समझौता कर लिया। बाबू कांशी राम वेंदे रह गए जी। उदों दा समझौता होया 24 साल चलिया। अब पिछले तो पिछले साल 2020 दे विच अकाली दल ने समझौता भाजपा नाल तोड़िया नहीं, तोड़ना पिया। जिस दिन फैसला किया सवेरे सरदार सुखबीर सिंह बादल ने आख्या सी कि केंद्र सरकार ने जिहड़े खेती कानून लिआंदे बहुत वधिया ने, इन्हां दा विरोध करना गलत है। मुड़ के लगी कोर कमेटी मीटिंग च उच प्रेम सिंह चंदू माजरा ते कुछ होर लोग वो विरोध विच आ गए। उन्होंने सारे ने तिखा विरोध किया तो फैसला हो गया कि असीं समझौता भाजपा नाल तोड़ दईए। केंद्र च बीबी मंत्री हरसिमरत कौर बादल नूं कहो आ जाए, नहीं तो असीं पंजाब च मांजे जावांगे जी। इन्हां ने सवेरे आख्या सी कानून बड़े वधिया, शाम नूं सुखबीर सिंह बादल ने आख्या कि साडी पार्टी की समझ है कानून बहुत माड़े है ते असीं सरकार छड्ड रहे हैं। उदों 2 दिन बाद पार्लीमेंट जाके इन्हां ने कहता कि असीं छड्ड रहे हैं तो बीबी ने अस्तीफा दे दिता। हुण तक लोकी कहिंदे सी कि बाहर लड़ाई है, अंदर खाते तालमेल अजे भी है कि नहीं है, ये क्लीयर नहीं कर सके। लोकां चर्चा चलती रही। समझौता इन्होंने फिर बहुजन समाज पार्टी ने कर लिया। उस समझौते च बहुजन समाज पार्टी मांझी गई, अकाली खट गए। जिहड़ियां जेतू सीटां सी अपनियां वो रख लियां, भाजपा दियां रख लियां जी। जिहड़ियां बाकी सीटां सी उन्हां ते BSP नूं कह, जिहड़ियां BSP दियां जेतू सी रख लियां, जिहड़ियां उन्हां नूं दित्तियां उन्हां ते उन्हां कोल उम्मीदवार कोई नहीं सी, क्योंकि उन्हां दे धड़ल्लेदार बंदे वाले हल्के ते आप ले लए सी। उन्हां आखिया साडे कोल उम्मीदवार कोई नहीं, कहंदे उम्मीदवार भी असीं दे दिंदे हां। 8-10 उम्मीदवार अपने दे दित्ते। जे उन्हां चों कोई जित जांदा, 1 जिते, 3 जितन, 5 जितन, वो जदों मर्जी सुखबीर सिंह बादल इशारा करे पल ना लाउणगे, पैरीं जुत्ती ना पाउणगे, उस वेले सारे दे सारे ऐलान कर देणगे असीं बहुजन समाज पार्टी छड्डी, 2 दिन वास्ते वक्री पंजाबी बसपा बनाउणगे ते तीसरे दिन अकाली दल 'च शामिल हो जाणगे जी। इन्हां दे कित्थे जाणा उन्हां। रह गई गल भाजपा नाल समझौते दी। वोटां जिस दिन पैणीआं सी 20 तरीक नूं, सारा दिन पैंदियां रहियां। शाम नूं बिक्रम सिंह मजीठीए का बयान आया कि चोणां तो बाद समझौता हो भी सकदा भाजपा नाल। बाद चौदा बयान आया कि मैं नहीं ये गल आखी, मेरा बयान तोड़ भन्न के इस तरह बना दिता गया, पर आख्या कि वो अजे तक क्लीयर नहीं। ਇਹਦਾ मतलब कि जो आख्या मतलब वो सी
ਉਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਖੰਡਨ ਦਾ ਖੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 9 ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਸ ਨੂੰ ਟੁੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਸਮਝਿਆ, 9 ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਲਾਂਭੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਜੀ। ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੁੜ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਭੱਜੀਆਂ ਬਾਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਸੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਉਧਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨੂੰ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਫਰਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਫਰਲੋ 6 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਸਨ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫਲਾਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਘੱਲ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ SHO ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਘੱਲ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਥ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਘੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ SP ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਘੱਲ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੱਲ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਘੱਲ ਦਿਓ, ਆਜੋ ਸਵੇਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਕੀ ਗੰਭੀਰ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਤਲ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਤਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਕਤਲ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, 2 ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਕਤਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ 2 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਣ ਨਾ ਪੈਣ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਝਾਕ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ 'ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਭਲਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਬਾਬਾ ਕਰੂਗਾ ਕੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, Z ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਵੰਡਣ ਵਾਂਗ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੋਈ ਕੱਟ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਰਲੋ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਜੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੋਲ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਵਾਈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ, ਨਿੱਜੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਰੋੜਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਜਾਬ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਬਦਲਿਆ, ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦਾ ਵਰਕਰ ਸੀ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਕਤਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਤਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇਣਾ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹਿਜਾਬ ਦਾ। ਇਹ ਹਿਜਾਬ, ਬੁਰਕਾ, ਇਹ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ ਕਈਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਿਵਾਜ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਘੁੰਡ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰਿਵਾਜ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੀਨ ਵੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਵੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਨਿੱਕਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਐਂ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਜ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਾਤੇ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਵਰਦੀ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਰੰਗ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾ ਲਓ। ਪਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੰਗ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਹਿੰਦੂ ਰੰਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਰਾ ਰੰਗ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਰੰਗ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਯਾਨੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਬੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਸੇ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੰਧੂਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੜਾ ਪਾਇਆ, ਕੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਕੜਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੋਕੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਹੱਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
रूस ने यूक्रेन के दो भागों ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਨਤਾ ਦੇਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੜਾਈ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਫੌਜਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੀ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਉੱਥੇ ਚਵਾਤੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓਗੇ, ਅਹਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਰੂਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਲੁੱਸਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1917 ਦੇ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਲੈਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ 1991 ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਾਜ ਟੁੱਟਾ ਤੇ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅੱਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਬੜਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਾਬੀ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਭੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੂਸ ਪੱਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰੀਮੀਆ ਸੀ, ਟਾਪੂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਰੂਸ ਵਾਲਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਐਟਮੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬੀੜਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬੀੜਨਗੇ ਤਾਂ ਬੀੜਨ ਦਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਊਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਨਾ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਦੋ ਬਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਬਣਾਇਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਡਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 20-25 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੁਨੇਤਸਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਹਾਨਸਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰੂਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਪੱਖੀ ਬਾਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਵੱਖਰੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। UN ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅੱਜ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਕੋਲ ਵੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੀਨ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਰੂਸ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਮੈਦਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਆ। ਸੁੱਖ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਹੋਈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣੇ, ਭੁਗਤਣਾ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਧਰ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 18,000 ਖਾਤੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀਗੇ, ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਪਰ 18,000 ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਬਰ ਆਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਗਈ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੀਕੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਭੜਕਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਰੁਖੜਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਤਾ। ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੂੰ। ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ।
ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਫੌਜ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿਗੜਿਆ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੰਮਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਐਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਬਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਭਖਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਬਾਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਸ ਉਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ। ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਆਪੋ 'ਚ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਰਨੈਲ ਕਰਪਟ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਫਿਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਆ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਫਿਰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੋਰਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।